પૂજાબેન. કુનાલભાઈ. Yes, madam. હા, તમે અનમ્યુટેડ છો તો બોલતા કેમ નથી? અ, No, I was just trying to give this chance to others. અચ્છા. Okay, so somebody was facing any problem. How's your session be plan going on? Actually, બધાએ નક્કી કર્યું એમ લાગે છે કે ભાઈ we are going to take a topic of water, Okay, જલ. okay, એ ગુજરાતી ગણો કે ઇંગ્લિશ ગણો કે સોશિયલ સાયન્સ ગણો કે સાયન્સ ગણો દરેકમાં કનેક્ટેડ થઈ શકે એટલે we are just discussing about how to present it. okay. અને AI માં કોણ બનાવી રહ્યું છે કે બધા જ બનાવી રહ્યા છે? હવે that is not મેમ એ મને ખ્યાલ નથી હા મેમ પ્લીઝ. ઓકે, એટલે તમે લોકો ડિસ્કસ અહીંયા જ કરી રહ્યા છો રૂમમાં કે વોટ્સએપ પર કરી રહ્યા છો? નહીં we are discussing in the group only. ગ્રુપમાં જ વાતો ચાલી રહી છે અને બધી ડિસ્કશન બધા આઈડિયાઝની આપ લે થઈ રહી છે. Okay, so the thing is, we don't have much time. So within next 5 to 10 minutes, I'll close the rooms. એટલે આઈ વોન્ટ ટુ નો કે કયો કરિક્યુલમ ગોલ ને કયો સ્પેસિફિક ટોપિક તમે એડ્રેસ કરો છો. તમે થીમ લીધી એ બહુ સારી થીમ છે. પણ મને અહીંયા લોકો એક્ટિવ જોઈશે અને સેશન અંડર ડેવલપમેન્ટ જોઈશે કારણ કે આપણે 5 મિનિટમાં બંધ કરી દઈશું રૂમ્સ. રાઈટ. હમ. શ્યોર. ગુજરાતીમાં થેન્ક બનાવો કે ઇંગ્લિશમાં મેડમ? હા, એટલે પૂર્વેશભાઈ એ જ વસ્તુ છે કે તમે લોકો બધા અનમ્યુટ કરીને અહીંયા ચોખ્ખી વાત કરશો તો એ બનશે એમ. એક જણ ગુજરાત અત્યારે અહીંયા આગળ 1 2 3 4 5 6 જણા છે તો 3 જણા ગુજરાતીમાં કરી શકે છે, 3 જણા હિન્દીમાં, જે બી ઇંગ્લિશમાં કરી શકે છે. અથવા કોઈ ટોપિક એક ટોપિક નું નામ વોટર છે અને આપણે લેસન પ્લાન કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડ ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવાનો છે. યસ સર. ઓકે ઓકે. અને એકબીજા સબ્જેક્ટ સાથે બંધ બેસતો એ રીતે. હા એટલે બે જુદા વિવિધ વિષયો એકબીજાની સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ થઈ શકે એ રીતે ઓકે અને ઓકે કોઈ પણ ભાષામાં બનાવશો કોઈ પણ ભાષામાં બનાવી શકાય સર. એક ઓકે ઓકે. રૂમમાંથી હું એક જ લેસન પ્લાન એક્ઝિબિટ કરાવડાઈશ. એટલા માટે રાઈટ. બધાને સાથે મળીને કરવાનું છે અને હવે ટાઈમ ઓછો છે પણ આપણને બહુ ટાઈમ નહીં લાગે કારણ કે એઆઈ વાપરવાનું છે. તો પ્લીઝ કન્ટિન્યુ એન્ડ લેટ્સ મીટ ઇન ધ મેઇન રૂમ નાઉ. હેલો. हेलो। हेलो मैम. या यहाँ पे जो लोग हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कम्युनिकेट? खाली हाय हेलो हुआ है अभी। ओके. So people, can you unmute yourself, please? Yeah, what you can do, you can tell the task again because I have not heard it. I was just jumping from one room to the other room till I got connected to the last room. Sure. So the task is 3 टीचर्स आएंगे ऑन बोर्ड. पहले मुझे जानना है कि यहाँ पे टीचर्स एक्टिवली मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं. तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए. पूर्वी बहन, स्नेहा बहन और सोना बहन, तीनों अनम्यूट. यस. ओके. Okay, now I'm muting you, Purvi. I can see that you are there. If you can just unmute yourself and please say hello. Okay. Sushma Ben and Purvi Ben, both of you are active. So I will repeat the task again. The task is that हमको interdisciplinary lesson plan, worksheet and assessment design करना है. Okay, you can hear, but this is not a speech, so you have to be a participant, Sneha. Yeah. नहीं, मैं स्नेहा को बता रही हूँ. स्नेहा, आपको अच्छा। unmute करना पड़ेगा. मैं ये रूम अभी छोड़ दूंगी. आपको अंदर अंदर डिस्कस करके 3 करिकुलम गोल्स फ्रॉम 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. Okay, you have to merge that and create interdisciplinary lesson plan, worksheet and assessment based on one theme using AI. So everyone will give their input and one person will create this in AI, और screen share करके भी आप कर सकते हो.
It's a small task, so do it quick. In 5 minutes, I will close the room. So please do it really quick. Select one topic that you teach and that you can use in the school. Is that okay, ma'am? Yeah, fine. Okay, okay. હોય. आप आप कॉन्वर्सेशन चालू रख सकते हो. I'll just be here. कुछ अगर ઓકે है तो ઓકે બસ એ ડિસ્કસ જ કરતા હતા મેડમ કે બીજા કયા કયા એઆઈ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે અમારે બી એ રીતનું છે સ્માર્ટ બોર્ડ છે જ, એટલે મોટે ભાગે એના ઉપર વધારે કરવાનું થાય છે. હા અમારે પણ હા દરેક એ રૂમમાં છે. હા સ્માર્ટ બોર્ડ છે એટલે વાંધો ના આવે. હમ. તમે કયા ટોપિક લીધા છે? હું એટલે મને ટોપિક કયા આપે છે એ ખબર નથી. હું એકચ્યુઅલી થોડી લેટ જોઈન થઈ છું મેડમ, 5 મિનિટ. હા એટલે મેં ગુજરાતીનું બનાવ્યું છે સ્ટાન્ડર્ડ 7 નું. ના, ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી બનાવવું પડશે. ભૂમિકાબેન, તમે શું શીખવાડો છો? આઈ એમ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ટીચર. હા, તો ફિઝિકલ એજ્યુકેશન છે એનસીએફ માં. એટલે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને ફાલ્ગુની બેનનો જે ટોપિક છે એ બેને ભેગા કરીને એક સેશન બનાવો. અચ્છા એ રીતના કરવાનું ઓકે છે. હા, એ ઇન્ટર રીતે બનાવવાનું છે. હા હા હા. અમે પર્સનલી અમારું એક ના લેસન પ્લાન બનાવ્યો હતો રિલેટેડ. ના, ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી બનાવવાનું. ઓકે ઓકે હા ઠીક છે. હા. હેલો, કેવું ચાલે છે? નાઇસ, વેરી ગુડ. આ કયું ગ્રુપ છે? ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ગ્રુપ હુ શેરિંગ ધ સ્ક્રીન. વેરી ગુડ. Room number 5. ઓકે, ગ્રેટ. કયા કયા ટોપિક્સ ભેગા કર્યા છે તમે? વિજ્ઞાન ગુજરાતી. ઓકે, નાઇસ. હજી એક કરી શકો? Try. બધા એક્ટિવ છે મેમ અહીંયા કે થોડા જ લોકો એક્ટિવ છે? વિકીભાઈ ને હું બે એક્ટિવ છીએ. ઓકે ઓકે, તો હજી એક ટોપિક મેમ એડ કરી લો અને ગુડ જોબ. ઓકે. હા મેડમ, કયો ટોપિક? મેમ સિલેક્ટ કરશે, પ્રિન્સિપલ છે એમને બધા જ ખબર હશે. એટલે આપણે લેસન ઓકે પ્લાન, વર્કશીટ અને અસેસમેન્ટ ત્રણે. હા, એટલે એને ઓબ્ઝર્વ કરજો. અસેસમેન્ટ શું શું કઈ કઈ સ્કિલ્સ નોટ કરે છે. એકલું કોગ્નિશન જ તો ટેસ્ટ નથી કરતું ને, ક્રિએટિવિટી ટેસ્ટ કરે છે બાળકની. એ જરા દેખો. આઈ થિંક તમે બરાબર ટ્રેક પર છો. હમણાં 5 મિનિટમાં આપણે ક્લોઝ કરીશું રૂમ્સ. ઓકે. ઓકે વિકીભાઈ મેથ્સ હા લઈ મેડમ, લઈએ. સાથે મેથ્સ લઈ લઈએ. મેથ્સ. હા. ઓકે. મેથ્સમાં પણ કયું કયું કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક મતલબ? ગુણાકાર. ગુણા. હેલો. હા હેલો. ઓકે, નાઇસ. હા હમણાં જ બોલો. મેં વિઝિટ કર્યું. તમારું બરાબર ચાલે છે? એટલે હવે ફરીથી આમ તો અમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એક બનાવ્યું હતું, પણ હવે તમે કહ્યું છો કે કમ્બાઈન કરો તો પછી હવે કરીએ ઓકે છીએ. ઓકે, નાઇસ. હેલો, કેવું ચાલે છે? ઓ નાઇસ. ઓકે, કયા કયા ટોપિક્સ લીધા છે? મેમ જળ લીધેલું છે સરે, અને આખો પ્લાન એમણે બનાવી દીધેલો છે આખો સરસ. અને જળ એટલે કે વોટર, વિચ કેન બી રિલેટેડ વિથ સાયન્સ, સોશિયલ સાયન્સ, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, અને બધી રીતનો આખો પ્રોજેક્ટ એમણે આખો બહુ સુંદર આખો બનાવી દીધેલો લાગે છે. ઓકે, નાઇસ. આ કોણે બનાવ્યું છે?
મેડમ મેં આઈ થિંક પૂર્વેશ સર. પૂર્વેશ સર. હા પૂર્વેશ હા મેમ. હવે આ આપે જે બનાવ્યું છે ને હા એ શું છે, લેસન પ્લાન છે કે શું કહેવાય આને? હા હા આખા લેસન પ્લાન ને છે ને મેં એક ઇમેજમાં ક્રિએટ કર્યો છે. ઓકે રાઈટ, પણ પહેલા આખો મારે હા આનાથી 1 કલાકનું સેશન લીડ કરવું હોય તો હા હા મારે જે ડિટેલ્સ જોઈએ ને એને સેશન હમ પ્લાન કહેવાય. તો મારે સેશન હમ પ્લાન જોઈએ છે અને હમ હમ છોકરાઓને વર્કશીટ આપવા એક વર્કશીટ જોઈએ છે અને હમ હમ છેલ્લે એ લોકો આમાંથી શું શીખ્યા એના માટે મારે મૂલ્યાંકન માટે જોઈએ છે. એટલે એ બધું જ આના અંદર છે, પણ હા એઝ અ ટીચર અગર હું આ લઉં તો હું આનાથી કરી શકું એમ. ઇમેજ બહુ સરસ આપી છે એઆઈ એ, પણ હા ટીચરને સમજણ પડીને એ સેશન લઈ શકે આનાથી એવું હા જોઈએ હા છે. અને એવું પણ છે જ, એવું છે, પણ આમાં શેર કઈ રીતે કરવું? હા એટલે આ તમે અત્યારે સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યા છો ને? હા 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 તો સ્ક્રીન પર એને ખોલો ને. અને બીજું હું એમ કહું છું કે અહીંયા આગળ જે લોકો છે ને એ બધા જે ભણાવે છે એમાંથી કશુંક ને કશુંક અહીંયા આગળ એડ્રેસ થાય છે. કુનાલભાઈ, પૂજાબેન. યસ મેડમ, અમારે હું એકચ્યુઅલી આઈ એમ અ લેક્ચર ઓફ મીન્સ આઈ એમ અ ફેકલ્ટી ઓફ ઇંગ્લિશ એન્ડ પોલિટિકલ સાયન્સ. તો ઇંગ્લિશમાં આ વોટર કન્ઝર્વેશન ને બધું આવી જ જાય છે. પાણીનો બચાવ, પાણીને કેવી રીતે પરફેક્ટ. સાચવવું. પણ પોલિટિકલ સાયન્સ ને બી લઈ શકાય ને અંદર? ધારો કે યસ એમને યસ ઓલરેડી યસ, અમારે જે સોરી મેડમ અમારે પોલિટિકલ સાયન્સમાં જે નદીને લીધે ઘણા બધા સ્ટેટ્સ અને કન્ટ્રીઝ વચ્ચે ઝઘડા ચાલતા હોય છે, એ હા બધું અમારે આવતું હોય છે. એટલે આ બધી વસ્તુ આવે અમે એકદમ સરસ બની ગયેલી છે, બહુ સરસ. ઓકે, મને દેખાઈ નથી રહ્યું પણ ઓકે. ઓકે, એક કામ કરીએ, તમારા ગ્રુપને આજ પ્રેઝન્ટ કરવું છે ને? હજી મેં જે કીધું ને એ પ્રમાણે 3 છૂટા છૂટા ડોક્યુમેન્ટ્સ અગર આવી શકે 3 જુદી જુદી વસ્તુઓ માટે, તાકી ટીચરને ખ્યાલ રહે કે કઈ રીતે કરવાનું છે. આમાં બહુ જ એક જ પેજમાં બધું ટાઈટ રીતે મૂક્યું છે. એ બધા ટીચરો સમજી શકે ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે એવું જરૂરી નથી. છતાં બી તમે કોન્ફિડન્ટ હો અને તમારે આનાથી જ કરવું હોય, હવે હું તમને કહી દઉં કે હમણાં 3 મિનિટમાં રૂમ બંધ થશે, પછી તમારે આ સેશન એઝ અ ટીચર બધા સામે કરવો પડશે. એટલે જેટલું વધારે ક્લિયર હશે ડોક્યુમેન્ટ એટલું તમને ઈઝી પડશે આ સેશન લીડ કરવામાં. એટલે પૂર્વેશભાઈ તમારી ચોઈસ છે કે કઈ રીતનું તમારે રાખવું છે. ઓકે, અને કુનાલભાઈ ને પૂજાબેન બધા તમે ઇનપુટ આપશો તો બહુ સારું રહેશે આમાં. ડેફિનેટલી, શ્યોર મેડમ, શ્યોર. હા. તમે જ્યાં લખ્યું છે ને, આઈ ગયા. તમે કન્ટિન્યુ રાખો, હું દેખું છું ખાલી. હેલો હા મેમ. મેમ, કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ટોપિક લેવાનો છે, એમાં ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું છે સ્પોર્ટ્સને અને ગુજરાતીને બંનેને? કરી શકો છો તમે એવું. કોઈ એક ટીમમાં તમે એકચ્યુઅલી વી કેન ડિસાઈડ કે એક યોગા કરીએ છે, મીન્સ કે ચલો બાળકને આપણે એક્સરસાઇઝ યોગાની કરાવીએ છીએ, જેમ ઝુંબા કરતા હોય ત્યારે પણ સોંગ વાગતા હોય છે ને, હા તો બાળક વધારે એક્ટિવ બને છે, કારણ કે એને મજા આવે છે કરવામાં. તો સી કોઈ પણ એવું ગુજરાતી સોંગ લઈ શકીએ કે બાળ ગીત લઈ શકીએ ને એની સાથે જો યોગાને મેચ કરવામાં આવે તો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમાં એ વધારે એને મજા આવી શકે અને એની સાથે હા એ કરી શકે છે, રાઈટ? હા, અને યોગા ડાન્સ બી થતા હોય છે. એટલે જે યોગા ગરબા સાથે યોગા ને બધું રીતે અત્યારે થતું જ હોય છે. હા, એટલે તમે કરી શકો છો, પણ હવે બહુ ઓછો ટાઈમ છે એટલે જલ્દીથી તમારે સેશન પ્લાન ને બધું બનાવી દેવું પડશે. અથવા તો પછી એમને બેને કર્યું છે માતૃભાષા સાથે યોગાને જોઈન કર્યું છે, તો એ આખો સેશન પ્લાન એમને એમ તો રેડી કરી જ નાખ્યો છે, પણ આ બીજી એક્સ્ટ્રા અચ્છા, ડિસ્કશન ઓકે કરશે ઓકે. ગામે. હા હા હા, ડેફિનેટલી કરી શકો છો તમે. કરો તમને જેમ, અને પછી બી સી આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ બાળક જ્યારે પણ રમતું કરતું હોય છે હા, ફર્સ્ટ મારે એની. એકચ્યુઅલી કારણ કે રૂમ ક્લોઝ કરવાના ઓકે છે ઓકે, એટલે ઠીક છે બીજા. ઠીક છે, કન્ટિન્યુ. હા. હા, you can add yours. I'm just checking. Yeah.
ઓલ રેડી? હેલો મેમ. હેલો, રેડી છો તમે લોકો? અમારે ચર્ચા ચાલુ જ છે. અચ્છા, ઓકે. હવે 5 એક મિનિટમાં રૂમ્સ બંધ કરશું. તમારું સેશન રેડી છે એમ કહું છું. હા રેડી જ છે હા. મેમ. ઓકે, રેડી છે. હા. તમારું લોકોનું સેશન રેડી છે ને? હેલો. હા વિકીભાઈ, રેડી છે તમારું સેશન? સેશન એટલે મેડમ આને શેર કરવાનું છે? હા, પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. કોઈ એક જણ ટીચર બનશે, બાકી બધા સ્ટુડન્ટ બનશે અને તમારે સેશન કરવાનું છે બધા સાથે. એ મેડમ અમે તો ખાલી સ્ક્રીન શેર કરીને જે ગૂગલ ની અંદર એઆઈ મોડ હોય ને હા એમાં જ કરેલું છે. હા તો વાંધો નહીં. તમે જે બનાવ્યું એ તમને ખ્યાલ બી આવવો જોઈએ ને કે બરાબર બન્યું છે કે નહીં. એ ટેસ્ટ નહીં કરીએ તો ખ્યાલ ક્યાંથી આવશે? ઓકે, સારું. હા હા, એટલે તમારું રેડી છે ને સેશન? હિસ્ટ્રીમાં મેડમ બતાવો, ગૂગલની હિસ્ટ્રીમાં બતાવતું જ હશે ને મેડમ? લાસ્ટમાં નાખીશું એટલે. એને સ્ક્રીન પર રેડી રાખો એમ કહું છું હું. હિસ્ટ્રી ને એ મને સમજણ ઓકે, નથી. હા. હા હું ટ્રાય કરું છું. ઓકે, અહીંયા જે લોકો છે એ લોકો ક્યારે રૂમમાં ગયા છે કે નથી ગયા? હવે આપણે મેસેજ આપી દઈએ છે બધાને કે 5 મિનિટમાં રૂમ્સ બંધ થશે, એટલે બી રેડી વિથ યોર સેશન્સ.
Yeah, ma'am, we have almost finished with this worksheet. Room number 3. Okay, so I have closed all the rooms now, ma'am. So Acha, acha. we'll just हर एक के हर एक रूम का जो एक सेशन प्लान है, एक वर्कशीट, एक असेसमेंट, one person can take a lead and present it to everybody in a way कि ये हमने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा नहीं, हम सब स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हो और आप ये सेशन हमारे साथ कैसे करोगे वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा सेशन प्लान अच्छा है, कौन से असेसमेंट में क्या एड्रेस हो रहा है, किसका ज्यादा अच्छा है, ठीक है? ठीक है। ओके, सुषमा मैम के रूम से शुरू करते हैं फिर। सुषमा मैम, आपके वहां से कौन शेयर करना चाहेगा स्क्रीन, सबको दिखाना चाहेगा, या फिर डॉक्यूमेंट अगर आप चैट में भेज सकते हैं एंड देन चैट यू में भेजा कैन मैम, लीड अ सेशन। चैट में भेजा। ओके, and you can do the same session with us. Think of us as students and lead the session. चैट में Okay. हमको आया नहीं है अभी, तो आपको भेजना पड़ेगा। Ma'am, I think sometime back we had sent. It's there up there. नहीं नहीं, अभी आपको फिर से भेजना पड़ेगा क्योंकि ये रूम नहीं है ना, तो ये कॉमन मीटिंग है, तो यहाँ पे भेजना पड़ेगा आपको। आपके So what में room और number कौन? are we in? What room number are we in? पूर्वी बहन, you were there with Sushma Ben, right? Can you please share your document? And if it will take time, then we can start with somebody else. Who would like to go first? Who's ready? I think it would be better if somebody is ready. Sure. Yes, અગર ચેટમાં લખશો તમે કે we are ready, તો તમારા ગ્રુપ સાથે. રૂમ નંબર 2. ઓકે, પૂર્વેશભાઈ, હા મેમ. હા, તમે રેડી કર્યું હતું એટલે આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે કુનાલભાઈ છે જે તમારા રૂમના, એ પ્રેઝન્ટ કરે. અને હા, તમારે કરવું હોય તો તમે બી કરી શકો છો. વાંધો નહીં, કુણાલભાઈ કરતા હોય તો હું શેર કરું ને? રાઈટ સર, પ્લીઝ. અને આઈ રિપીટ એવી રીતે ના કહેતા કે ટીચર્સ આ કરાઈ શકે, એમ જ સમજો કે અમે બાકી બધા સ્ટુડન્ટ છીએ, તમે ટીચર છો, તમે આ સેશન કરાઈ રહ્યા છો. ઓકે મેડમ, જે પ્લાન છે એ આપું કે એસેસમેન્ટ વાળું આપું? બધું ત્રણે વસ્તુ આપવાની છે. હરેક ગ્રુપમાંથી 3 વસ્તુ મળવી જોઈએ. ઓકે, પહેલા પ્લાન આપું છું. ચલો. ના, તમે ત્રણે વસ્તુ મોકલી દો એટલે ટીચર્સ એમની પેજ પર જોઈ શકે. સાથે સાથે મુકાશે? હા, ઓકે સર, તમે આ પેલા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી દેશો, આમ તો ટીચર્સ પણ બાળકો વાંચી લેશે. ઓકે ઓકે સર. મેં પ્લાન અને એસેસમેન્ટ શીટ 2 રેડી કરી છે, બંને વોટ્સએપમાં મૂકી. ઓકે, સોરી, જસ્ટ ટુ ઇન્ટરપ્ટ. પૂર્વીબેન, તમે જે આ મૂક્યું છે ને, એ પરપ્લેક્સિટીની તમારી ચેટ છે, એ સીધી ખુલશે નહીં કદાચ બધામાં, એટલે મારે 3 ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈશે, એટલે તમારે એમાંથી ડાઉનલોડ કરીને અહીંયા શેર કરવાનું છે. ઓકે, હવે પૂર્વેશભાઈની ટીમ કન્ટિન્યુ કરી શકે છે. ઓકે ઓકે, મે આઈ પ્રોસીડ મેમ? યસ, તમે વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે? Am I audible? હા, હેલો. યસ સર. વોટ્સએપમાં મોકલ્યું બંને. ઓકે, ગ્રેટ. કુનાલભાઈ, પ્લીઝ ગો અહેડ. સ્ક્રીન શેર કરો અને ગો અહેડ, અને અધર્સ પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. રાઈટ. ઓકે, હવે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે હંમેશા નાનપણથી સાંભળતા આવ્યા છે કે જળ બચાવો, પાણી બચાવો, જળ ही जीवन है. પણ એનું શું મહત્વ શું? તો
પહેલી વસ્તુ કે પાણી વગર જીવન આમ જોવા જઈએ તો અશક્ય છે. આપણામાંથી ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ છે ચંદ્ર ઉપર જઈને બીજું કઈ નહીં, સોનું ચાંદની પાણી શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કારણ પાણી હશે ને, જળ હશે તો ત્યાં તમને જીવન મળી જ રહેશે. પાણીનું મહત્વ જે છે કે પાણી હશે તો તમને ક્યાંક ને ક્યાંક તમને લોકો, કોઈ પણ સજીવ, કોઈ પણ, પછી એ કોઈ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ પણ હોઈ શકે કે કોઈ પણ હોઈ શકે, એ સૌથી પહેલા તો પાણીનું મહત્વ આપણે જાણવું પડશે કે ભાઈ પાણી હશે તો જ આપણું ભવિષ્ય રહી શકશે. તમે ભૂતકાળમાં કોઈ પણ મોટામાં મોટી સંસ્કૃતિનું જે પ્રગતિ કે સિવિલાઇઝેશન જોયું હશે, ક્યાં થયું હશે? દરિયાકાંઠે નહીં, નદી કાંઠે. કારણ પાણીનો જે સ્ત્રોત છે મિત્રો, ઓકે, દૈનિક તમે એનો ઉપયોગ જેટલો જોશો કે તમે એનો ઉપયોગ આપણે જોઈએ તો જે નદીનું પાણી હશે એ જીવન જરૂરી દરેક કામમાં તમે એનો ઉપયોગ કરી શકશો. દરિયાના પાણીનો ઉપયોગ આપણે ઓછો કરીએ છીએ. જ્યારે નદીનું પાણી હશે એનો ઉપયોગ આપણે નાહવા ધોવામાં, ઘરના ઉપયોગની અંદર કે ખેતીવાડીમાં દરેક જગ્યાએ થઈ શકશે. આ બધી રીતે પાણીના સૌથી પહેલા તો આપણે સ્ત્રોત જાણીશું ને તો આપણે પાણીનો બચાવ કરી શકીશું. સવારથી ઉઠીએ ત્યારથી આપણે પાણી સિવાય તો જીવી જ નથી શકતા. પાણી હોય તો જ આપણો દિવસ સારો જાય. અને એ જ પાણીનું આપણે મિત્રો બગાડ ન કરવો જોઈએ. આપણે ઘણી બધી વાર તમે જોયું હશે કે પાણીનો વ્યય થતો હશે, પાણીનો બગાડ થતો હશે, ચોખ્ખું પાણી સીધું ગટરમાં જતું રહેતું હશે, અને પછી આપણે પાણીના શુદ્ધિકરણ પાછળ લાખો કરોડો રૂપિયાના પ્લાન્ટ નાખીએ છીએ. તો મિત્રો પાણીની અછત છે ને એ આપણે જ ઊભી કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા તો આપણે પાણીને હાઉ ટુ કન્ઝર્વ વોટર, પાણીનો બચાવ કેવી રીતે કરશો, પાણીની કંજુસાની કમસે કમ કરકસર તો કરો. ઓકે, અને આ રીતે ધીમે ધીમે તમે જો નીચે આપેલી છે પ્રવૃત્તિ આપેલી છે મિત્રો બાળકો, અને ઘણી બધી વસ્તુ પણ આપેલી છે કે કેવી રીતે આપણે પાણીનો બચાવ કરી શકીએ. પાણીના સ્ત્રોત, પાણી આપણને મળે છે ક્યાંથી? વોટર સાયકલ જુઓ કે આપણે જે પાણી દાખલા તરીકે વરસાદમાંથી આવે છે, તો વરસાદમાંથી જમીન ઉપર, જમીન પરથી પાણીનું સંગ્રહ થાય, ઉનાળામાં બાષ્પીભવન થાય, બાષ્પીભવન એટલે જળમાંથી વાયુમાં પરિવર્તિત થાય, અને એ જ બાષ્પીભવનમાંથી પછી વાદળ બને, અને એ જ વાદળ પછી આપણને પાણી વરસાદ રૂપે આપે છે. તો મિત્રો આ બધી વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી છે. પાણી એનું પ્રોપર તમે આયોજન કરશો, મેનેજમેન્ટ પ્રોપર કરશો તો જ મિત્રો પાણી આપણે બચાવી શકીશું. અને બધી રીતે કોઈ પણ પાણી હોય, તમે સવારથી ઉઠીને આમ ગણો તો જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી પાણી સિવાય આપણે મિત્રો બાળકો જીવી શકવાના નથી. એટલા માટે પાણી બચાવવાનું આપણે સૌથી મહત્વની વાત છે. થેન્ક મેડમ. ઓકે, કુનાલભાઈ, હવે આ જે છે, આ જે ચાર્ટ શેર કર્યો તો તમારી ટીમે, એ રાઈટ રાઈટ, કોના રેફરન્સમાં હતો એ મને ખ્યાલ નથી. આઈ નો કે થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, બહુ બધા લોકોને સાથે કામ કરવાનું કીધું એટલે, પણ વોટ્સએપમાં જે છે એ અને આ કંઈક અલગ હતું. એટલે it's always better as a team if we can come with one thing that clarifies the thing. હવે can I ask you something? આજે મેં મારું સેશન ચાલુ કર્યું ત્યારે how did I start the session? કોઈ બી પ્લીઝ ચેટમાં લખશે. Was it Yeah, ma'am. at the Which session are you? Which session are you talking about? The presentation or which one? So we started the session today at 11. Yeah. So I'm talking about 11 a.m. today. What was the first half an hour of my talk like? મેં તમને લોકોને સૌથી પહેલા શું પૂછ્યું તું કે શું કીધું તું? મેં સેશન ચાલુ કર્યું તું કે તમે બધા અહીંયા કેમ આવ્યા છો? બધાને યાદ છે? પ્લીઝ થમ્સ અપ કરો અગર યાદ હોય તો. યસ. So that is the point. Pooja has written in the chat, interactive with all of us. કુનાલભાઈએ જે કર્યું, આપણી ઇન્ટેન્શન કેટલી બી સારી હોય, એમણે ચાલુ કર્યું અને ખતમ કર્યું રફલી 15 મિનિટમાં. કુનાલભાઈ, તમે
સંસ્કૃતિઓ નદી કિનારે વિકસિતથી માંડીને કોન્ઝર્વેશન ઓફ વોટર, તમે બહુ જ બધા ટોપિક્સ આવરી લીધા. ઓકે, આપણી રાઈટ. જે છે આ તમે કયા ધોરણ માટે બનાવ્યું હતું? એકચ્યુઅલી અમે ધોરણ 5, 6, 7 એટલે 3-4 જે પ્રાઇમરી કહી શકે 5, 6, 7, 8 માટે બનાવેલું, જેમાં ગુજરાતી, પર્યાવરણ, હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને થોડું ઘણું SS બધું ભેગું કરી શકાય. કરેક્ટ. પણ આપણે જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરીએ ત્યારે આપણે 1 કલાકનું સેશન ક્યાંક એક જગ્યાએ કરી રહ્યા છીએ એવી રીતે લેવું પડે. બહુ બધું સાથે છે, એક થીમ થઈ ગઈ, બરાબર? રફલી જેટલા ટોપિક ભેગા થયા છે ને આમાં, એ થીમ કદાચ એક આખો મંથ ચાલી શકે એટલું બધું કન્ટેન્ટ છે, રાઈટ? એટલે બહુ જ બધા સેશન્સમાં આ વસ્તુ ડિવાઈડ થઈ શકે કે સંસ્કૃતિઓ નદી કિનારે વિકસીતી, બસ આટલું ઇનફ છે 1 કલાકના સેશન માટે. અને તમે કહી દીધું, તમે ખસી જાઓ, છોકરાઓને કોઈ પ્રોજેક્ટ આપી દો અને શરૂઆત કરો એમને પૂછવાની સાથે. આપણે બધા બહુ જ મોટા છીએ એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે સંસ્કૃતિઓ નદી કિનારે વિકસીતી, પણ આ બાળકો માટે પહેલી વાર છે કે દે આર હિયરિંગ વર્ડ્સ ઓફ ધીસ સોર્ટ, કે ઓ સંસ્કૃતિ, ઓ નદી કિનારે વિકસી હશે. એ લોકોને નથી ખબર આ બધું. અને એક્ઝેક્ટલી આપણે જ્યારે એમ કહીએ છીએ કે આનંદમય શિક્ષણ, એક્સપ્લોરેશન બેસ્ડ શિક્ષણ, ત્યારે જો જ્યાં સુધી આપણે બેકસીટ નહીં લઈએ, ધો મને કુનાલભાઈની વે ઓફ ટોકિંગ, સ્ટોરી બિલ્ડિંગ એ બધું જ બહુ ગમ્યું, જે રીતે એમણે બધું જળની અંદર આવરી લીધું એ બી વસ્તુ બહુ ગમી. પણ છતાં પણ આપણે કેટલું બી સારું એક્ઝિબિટ કરી શકીએ છીએ, પણ સેશન એ ટીચર્સનું એક્ઝિબિશન માટેનું પ્લેટફોર્મ નથી. એમાંથી જો આપણે બહાર નહીં નીકળીએ, આપણે સેન્ટરમાં છીએ અને વિદ્યાર્થીઓ પેરીફરીમાં, એ કોન્સેપ્ટ આપણે જો નહીં ભૂલી જઈએ, આપણે સેન્ટરમાં નથી, વિદ્યાર્થીઓના અરાઉન્ડ આખું બધું ડિઝાઇન્ડ છે. અને એમને સવાલો પૂછવાથી ચાલુ કરીએ જ્યારે આપણે કહેવાના બદલે એમ પૂછીએ તો કે તમને લોકોને ખબર છે સંસ્કૃતિ એટલે શું? તમને લોકોને કઈ 2 સંસ્કૃતિ ખબર છે? ચલો ગોતો અને કહો. આજના જમાનામાં વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં પણ AI છે. આપણે એમને સ્કૂલમાં નહીં આપીએ એનો મતલબ એમને ખ્યાલ નથી, એવું નથી. એમને આ ઇટસેલ્ફ કોઈ 2 સંસ્કૃતિઓ એ લોકો કેવી રીતે જીવતી હતી, કઈ રીતે એ લોકો ક્યાં વિકસી, આ આખું ઇટસેલ્ફ કુડ બી 1 સેશન. એ એમને આપી દો અને એ બધું જે રિસર્ચ કરીને લાવશે ને, તમે જેટલું ભણાવવા માંગો છો એનાથી ઘણું વધારે એ લોકો જાતે કરીને લાવશે. આ ખાલી હું હોમવર્ક માટે નથી કહેતી, પ્રોજેક્ટ બેઝ મોડેલ આપણા ચાલુ ક્લાસમાં પણ એ શક્ય છે. હવે મને પ્લીઝ ચેટમાં લખજો કોના સ્કૂલમાં ઇન્ટરનેટ નથી અને કમ્પ્યુટર્સ નથી, અને કોના ત્યાં મોબાઈલનો એક્સેસ નથી. અગર તમે મને આટલું ઇન્ફોર્મેશન આપશો તો બહુ કામ આવશે. એટલે તમે ચેટમાં લખતા રહો, ત્યાં સુધી હું આ સેશન પર બીજી વાત કહું છું. તમે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા સંસ્કૃતિ ઉપર, સંસ્કૃતિનું બિલ્ડ થયું, પછી જે કે આ નદી જ બાષ્પીભવન થઈને વાદળ બને છે ને, આમાં આપણે 5 મિનિટમાં એને કવર કરી દઈએ. અત્યારે ડેડલાઇન છે એટલે કુનાલભાઈ કદાચ ફાસ્ટ કીધું હોય, એની એ જ વસ્તુ હું 15 મિનિટ કોઈને સમજાવું, એના બદલે હું આને પ્રોજેક્ટ આપી દઉં તો, રાઈટ? એટલે સાયન્સને એની જ્યારે વાત કરીએ છીએ, એમણે સાયન્સને આવરી લીધું, પણ સાયન્સ એ ક્યારે પણ કોઈ સ્પીચ આપે ને હું સાયન્સ શીખી ગઈ અને મારા મગજમાં કોન્સેપ્ટ બેઠા તો મને ખાલી કોન્સેપ્ટ મને જે કહેવામાં આવ્યો છે યાદ રાખવાની મારી બુદ્ધિ કેળવાશે ખાલી. પણ મારી એ બુદ્ધિ બિલકુલ નહીં કેળવાય કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ મારે એક્સપ્લોર કરવાની છે. હવે આજે મેં PhD કર્યું છે ફિઝિક્સ એજ્યુકેશનમાં, પણ અત્યારે હું સ્ટાર્ટઅપ રન કરું છું. આ મારી જિંદગીનું પહેલું ઓનલાઈન લગભગ 50 અને અત્યારે સેકન્ડ સેશનમાં 35 ટીચરો સાથેનું પહેલું સેશન છે. તો જિંદગીમાં આપણે એમ કહીએ છીએ કે હંમેશા એક્ઝામ પહેલા આવશે અને પછી શીખવાનું થશે. તો આ છોકરાઓ જે છે, આજે જે છોકરાઓ છે, એ લોકો એવા સર્કમસ્ટાન્સ ફેસ કરવાના છે કે જે પહેલા ક્યારે કોઈએ નહીં જોયા હોય. અને એવું જ આપણે બી કરતા આવ્યા છીએ આખી જિંદગીમાં. તો જ્યાં સુધી એની બુદ્ધિ પોતાની નહીં કેળવાય કે હું ઓબ્ઝર્વ કરતા શીખું, એને ઓબ્ઝર્વ કરવું પડશે. એને 4 વિડીયો જોવા હોય તો વિડીયો જોવા પડશે. આજે કશું રિસ્ટ્રિક્ટેડ નથી એક જ પ્લેટફોર્મ પર કે આપણે જ્યાં સુધી ચોકબોર્ડથી દોરીને નહીં બતાવીએ કે નદીમાંથી ઉપર ગયું નીચે આવ્યું,
ત્યાં સુધી એને ખ્યાલ નહીં આવે. એવું નથી, તો એ વસ્તુ એને એક્સપેરિમેન્ટ કરવા દો કે તું પાણીનો ગ્લાસ લઈ અને એમાં પાણી ભરો અને બહાર તડકામાં બેસો અને શું થાય છે અડધો કલાક પછી નોટ કરો. અચ્છા, પાણીનું લેવલ થોડું નીચે ગયું અથવા બધું પાણી જતું રહ્યું, તો ક્યાં જતું રહ્યું એનો જવાબ આપો. આપણે એમને ભલે ખોટો જવાબ આપતા, 5 જણ ખોટો આપશે 5 જણ સાચો આપશે, એ બંને વચ્ચે ડિબેટ કરાવો. અગર આપણે ક્લાસમાં આવું બધું કરી શક્યા અને આ રીતનો લેસન પ્લાન આપણે બનાવી શક્યા, આપણે આપણા અચીવમેન્ટ્સ જે છે એ લેસન પ્લાનના હોઈ શકે. લેસન પ્લાન ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર કે 60 મિનિટમાં પહેલી 15 મિનિટ આમાં જશે, પછીની 15 મિનિટ આમાં જશે, છેલ્લે આ વસ્તુ પર નોટ એન્ડ થશે અને આગળ આ વસ્તુને મારે ટેસ્ટ કરવી હશે તો હું આ રીતનું કંઈક કરાવી શકું છું. ઓકે, હેવિંગ સેડ ધેટ, ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને આઈ લવ્ડ ધ વે કુનાલભાઈએ આટલા બધા વસ્તુઓને એક થીમમાં લીધી. થીમ બેઝડ લર્નિંગ વિલ ઓલવેઝ હેલ્પ. કે તમે જેવી રીતે આપણો પાઠ્ય પુસ્તક છે એમાં એક ચેપ્ટર આપેલું હોય છે, બીજું ચેપ્ટર આપેલું હોય છે, તો એક ચેપ્ટર હંમેશા એક સેશનમાં નથી પતતું, તો એ જ થીમ 2-3 સેશનમાં કન્ટિન્યુ થાય તો છોકરાનું માઇન્ડસેટ હોય કે ઓ ચલો આજે આ રીતનું કંઈક કરવાના છીએ, એવી એને ખ્યાલ છે પહેલેથી. અને જ્યારે પહેલેથી ખ્યાલ હોય ત્યારે એનું એક ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડ થાય છે. એટલે થીમ બેઝડ લર્નિંગ ઇઝ ગ્રેટ કે તમે તમારી થીમ વિચારો અને જેટલા કરિક્યુલમ પોઈન્ટ છે એ બધાને 2-3 ટીચરના કરિક્યુલમ પોઈન્ટને ભેગા કરો. એનો મતલબ એ છે કે આમાંથી એક SS વાળો ટીચર હશે, રાઈટ? તો SS વાળો ટીચર એમ કહેશે કે ચલો આ થીમમાંથી આટલી વસ્તુ આજે હું કરાવું છું, તો તમારે ગણિત શીખવાડવાનું છે ને, તો એ જ થીમમાંથી તમે મેથ રિલેટેડ આ રીતનું આજે કંઈક કરાવો. એટલે એક દિવસમાં 1 કલાક ઇનફ નથી છોકરા માટે બધું એક્સપ્લોર કરવા, પણ એને અટકી બી ના જવું પડે. અગર એ પ્રોજેક્ટ કરતો હોય, 2 ટીચરો કમ્બાઈન કરી લે પોતપોતાનો ટાઈમ, એને પ્રોજેક્ટ કરવા માટે 2 કલાક મળશે. અને અમુક વાર તમે આખો હાફ ડે બી લઈ શકો. 3-4 ટોપિક જો તમે સાથે ભણાવો છો તો હાફ ડે માં છોકરું પ્રોજેક્ટ કરે એને, અને એની પ્રોજેક્ટમાં આવી રીતે હોય. જેવી રીતે મને એમ કહો, પ્લીઝ તમે લોકો ચેટમાં લખો. સૌથી પહેલા તો મેં એમ કીધું કે કોઈના સ્કૂલમાં ઇન્ટરનેટ ને કમ્પ્યુટર નથી એવી કોઈની સ્કૂલ છે? અગર હોય તો વી હેવ, અને અગર ના હોય તો કે નથી, એવું પ્લીઝ ચેટમાં લખો. હવે બીજો પોઈન્ટ મારો શું હતો કે આજે આ આપણે રૂમ્સમાં કોન્વર્સેટ કર્યું, એમાં કોણ એવું છે જેને નવા કોઈ ટીચર સાથે આવું કશું બનાવવાની મજા પડી? ગુડ. તમે કોઈ ટીચર સાથે મળ્યા અને તમે કંઈક આવી રીતે AI યુઝ કરીને સેશન બનાવ્યું, એમાં કોઈ નવા માણસને મળવાની મજા આવી? આ બિગર મીટિંગ છે એમાં બધા મ્યુટેડ છે, બધા સેગ્રીગેટેડ છે. નાના રૂમમાં મેં તમને મૂક્યા અને તમે કમ્ફર્ટથી એકબીજા સાથે વાતો કરી શક્યા, એ કોન્સેપ્ટ તમને કેવો લાગે? દેખો, મોસ્ટલી બધા એમ કીધું છે કે એમના પાસે ઇન્ટરનેટ ને કમ્પ્યુટર છે. આનો મતલબ એ છે કે આપણે છોકરાઓને AI નો એક્સેસ આપવાનો છે. જેના ત્યાં નથી કમ્પ્યુટર ને ઇન્ટરનેટ, એના સાથે અલગથી અમે વાત કરીશું. પણ અગર છે તો યસ, સો પીપલ એન્જોયડ વર્કિંગ એઝ અ ટીમ. ઓકે, કલ્પનાબેન કહે છે કે દિવ્યાબેને બહુ સારું બનાવ્યું છે, તો દિવ્યાબેનને મોકો આપીશું કહેવાનો. દરેક ટીમને મોકો મળશે. ઓકે, હવે હું એમ કહેતી હતી કે જેવી રીતે એક મોટા રૂમમાં બધા મ્યુટેડ છે અને આપણે થોડું બેકસીટ લઈએ છે, એટલું જ જેટલું નાના ટીમમાં જતા રહીએ એટલી કમ્ફર્ટ વધી જાય, એકબીજા સાથે વાત કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી વધી જાય. તો જ્યારે બી આપણે પ્રોજેક્ટ આપીએ, એક છોકરાને પ્રોજેક્ટ ના અપાય અને આખા ક્લાસને બી પ્રોજેક્ટ ના અપાય. હંમેશા 3 સ્ટુડન્ટની ટીમ બનાવવાની અને એક પ્રોજેક્ટ આપવાનો. પ્રોજેક્ટ વર્ડનો મતલબ એક આખું ફિઝિકલ મોડેલ કાર્ડબોર્ડમાંથી બનાવેલું હોય ને એમાં દોરેલું હોય કે નીચે જળ છે અને એરો બનાવ્યા હોય કે ઉપર વાદળ બની રહ્યું છે. એ એકલું પ્રોજેક્ટ ના કહેવાય. પ્રોજેક્ટના પણ વેરિયસ ફોર્મ્સ હોય. અને આજે AI ના જમાનામાં કેટલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધે છે ને, એ જ રીત છે જોવાની પ્રોજેક્ટની. પ્રોજેક્ટ આટલો બી હોઈ શકે કે હું આ ગ્લાસ લઈને આવું અને જે મેં પાણીનું કીધું એ પાણી ઉડાડીને બધા સ્ટુડન્ટ્સને અગર બતાવું
તો એ પણ મારો પ્રોજેક્ટ છે, પણ સામે પછી પ્રોજેક્ટમાં મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, હું એને કોઈ સંસ્કૃતિઓ સાથે વણી લઉં છું અને એના રિલેટેડ કશું કરીને બતાવું છું, તો મેં મારું મગજ બી ચલાવ્યું, હાથ બી ચલાયા અને મારી 4-5 જાતની સ્કિલ્સ મેં વાપરી અને ડેવલપ કરી. તો એ રીતનું આપણે કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. હવે એટલે ગ્રુપ્સનું બહુ મહત્વ છે એમ હું કહેવા માંગુ છું. જ્યારે 3-3 ગ્રુપ બનાવી દેશો ત્યારે છોકરાઓ એકબીજા સાથે વાત કરી શકશે. તમે એઝ અ ટીચર, તમારે 50 છોકરા છે તો 50 જણમાં ઇનપુટ નહીં આપવા પડે, તમારે 10 જ વખત ટીમ્સ બદલવી પડશે અને તમને આખા ક્લાસનો આઈડિયા આવી જશે. એ લોકોને બી અંદર અંદર પિયર લર્નિંગ થશે. અને 3 છોકરા છે ને એમાંથી રોલ્સ બનાવો. જેમ કે અમે લોકો ગેમ્સ બનાવડાવતા હતા, તો એક છોકરાને કોડર, એક છોકરાને બિઝનેસમેન અને એક છોકરાને એન્જિનિયર બનાવતા હતા. એટલે કોડર જે છે એ કોડિંગ કરે કમ્પ્યુટરમાં, એન્જિનિયર છે એ બધી ટૂલ્સ ને બધું ભેગું કરે, અને બિઝનેસમેન છે એ આ લોકોએ ભેગા મળીને જે બનાવ્યું છે એને આખા ક્લાસને પીચ કરવાનું કે આ ગેમ અમે જે બનાવી છે એ કેમ બહુ સારી છે, અમે કેટલામાં તમને આપીએ છીએ, કેમ તમારે અમારી ગેમ ખરીદવી જોઈએ. તો આ એની 3 છોકરાની અલગ અલગ સ્કિલ્સ બહાર આવી. પ્લસ ક્યારે બી ટીમ્સ એની એ નહીં બનાવીએ, તો હરેક વખતે અલગ અલગ ટીમ બને છે, તો હરેક વખતે એક એક છોકરાને ચાન્સ મળે છે બિઝનેસમેન બનવાનો કે કોડર બનવાનો. આ હું સ્પેસિફિકલી અમે મેકર સ્પેસ ચલાવતા હતા એની વાત કરું છું. તમારે ગુજરાતી છે તો કાવ્ય બોલશે છોકરું, એક વખત એક પ્રેઝન્ટ કરશે અને બીજું કદાચ ડાન્સ કરીને બતાવશે. આ રીતના તમે એક્ઝિબિશન્સ પણ રાખી શકો છો કે દરેક વસ્તુઓ તૈયાર કર્યા પછી છોકરાઓ એ વસ્તુ એક્ઝિબિટ કરીને બતાવશે. એટલે તમારો ટાઈમ બહુ નહીં વેડફાય, છોકરાઓનું લર્નિંગ આપોઆપ થશે અને ટાઈમ વપરાશે એ લોકોના એક્ઝિબિશનમાં, એટલે એમનો રસ વધશે. તમારે એમની પાછળ નહીં પડવું પડે કે આ કરો, એમને જ પોતાની જાતે ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડ થશે. અને જેવી રીતે આપણી પાસે એઆઈ નું એક્સેસ છે એવી રીતે એમના પાસે પણ રાખાવડાવો. ઓકે, હવે તમારા મનમાં કદાચ આના એપ્લિકેશનને લઈને રિયલ વર્લ્ડમાં આ વસ્તુ કેટલી પોસિબલ છે એને લઈને જેટલા બી ખ્યાલો હશે એ બધા આપણે એડ્રેસ કરીશું. અને બિલીવ મી, રિયલ વર્લ્ડમાં જે પોસિબલ છે એ જ વસ્તુઓનું ડિસ્કશન અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. ઓકે, હેવિંગ સેડ ધેટ, કલ્પનાબેન ટેલરને નેક્સ્ટ ટર્ન આપીએ છે. દિવ્યાબેન, અગર તમે રેડી છો તો. ઓકે, અને કુનાલભાઈ, આઈ હોપ કે મારા ઇન્સાઇટ્સ તમને યુઝફુલ લાગ્યા અને તમને ક્રિટિસિઝમ નથી લાગ્યું મેં જે કીધું એ. અરે નહીં, everything is accepted. Why not? Okay. It was fantastic to improve myself. Okay, great. Thank you. That will be fun then. આવું સ્પિરિટ હશે તો મજા આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ગ્રુપ. કલ્પનાબેન, લોકો જવાબ ના આપી રહ્યા હોય અને બીજા કોઈ ગ્રુપને જવું હોય તો પ્લીઝ ચેટમાં લખો. દિવ્યાબેન ને બનાવેલું છે એટલે દિવ્યાબેન કરશે. ઓકે. ઓકે, ગુડ આફ્ટરનૂન મેમ. મેં ગુજરાતીનો એક લેસન પ્લાન, એની અંદર વર્કશીટ, અસેસમેન્ટ પેપર એન્ડ આર્ટ ઇન્ટિગ્રેટેડ એક્ટિવિટી બધું જ એક જ એમાં બનાવ્યું છે પ્રોમ્પ્ટ આપીને. તો સ્ક્રીન શેર કરીને જો તમે કહો તો હું બતાવી શકું એમ છું. ઓકે, પાઠ જે છે સ્ક્રીન શેર કરતા પહેલા જેમ તમે કહ્યું એમ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ને વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપવાનું છે અને સ્ટુડન્ટ્સ ને બોલતા કરવાના છે. એટલા માટે પાઠ જે અભિમન્યુ વિશેનો છે, એટલે બાળકોને મહાભારતની વાર્તા તો દાદા દાદી પાસેથી ઘરમાંથી સાંભળવા મળી જ હોય અને અભિમન્યુ વિશે બધા જાણતા જ હોય. એટલે એને રિયલ વર્લ્ડમાં સાંકળવા માટે અત્યારે જે બધા વોરિયર્સ છે એના વિશે વાત કરી અને વિષયાભિમુખ થઈ શકે કે તમે જે સિપાહી છે એ શું કામ કરતા હોય છે. ઇન્ડિયન સોલ્જર્સ વિશે વાત કરી શકાય, જે લોકો દિવ્યાબેન, નહીં, સોરી, આઈ હેવ ટુ કટ યુ ઓફ. પ્લીઝ તમે સ્ક્રીન શેર કરો અને એમ માનો કે અમે સ્ટુડન્ટ છીએ ને રન કરો. કરી શકાય એવી રીતે ના કરીએ. શ્યોર. મારો સ્ક્રીન દેખાઈ રહ્યો છે બધાને? યસ, દેખાઈ રહ્યો છે. ઓકે, તો મેં પ્રોમ્પ્ટ આપ્યો, મેક અ લેસન પ્લાન
worksheet, art integrated activity, and 20 marks question paper from chapter number 3, ચક્રવ્યૂહ તૂટ્યો પણ. આ જે છે એ ચેપ્ટરનું નામ છે. એન્ડ ગુજરાતી સેકન્ડ લેંગ્વેજ સ્ટાન્ડર્ડ 7 ટેક્સ્ટ બુક. તો એને મને બનાવીને આપ્યું છે. પણ આ સ્ટુડન્ટ્સને કરાવતા પહેલા હું ચક્રવ્યૂહ એટલે શું એ એક્સપ્લેન એક જ કરવા સેકન્ડ, માંગીશ. સોરી, ફરીથી હું વચ્ચે બોલી રહી છું. આમાં તમે શું મિસ કર્યું પ્રોમ્પ્ટમાં? નથિંગ. એનસીએફ તમે બહુ મોટી વસ્તુ મિસ કરી. દો આ ચેટ જીપીટી છે એ ઇન્ટરનેશનલ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ પકડીને કશુંક સારું જ આપશે, પણ તમે એનસીએફ, ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ના, એ છે. સોરી, એ છે, આગળ આવશે. ઓકે, એને આપ્યું પણ તમે પ્રોમ્પ્ટમાં નથી લખ્યું. આ સમજો પ્રોમ્પ્ટમાં એઆઈ જે છે હા. એ ઇટ્સ એઝ ગુડ એઝ યોર પ્રોમ્પ્ટ. ઓકે, પ્રોમ્પ્ટ એટલે તમારા મનમાં જેટલું છે, જેટલી વસ્તુ એને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તમે આજે કશુંક બધું જાણ્યું છે, બરાબર, પણ એ એઆઈ ને નથી ખબર, એ આપણા મનને નથી જાણતું. જેટલું તમે ક્લિયરલી કહેશો ને, આ બહુ સારું જ હશે લેસન પ્લાન, પણ આ તમારો પ્રોમ્પ્ટ સારો નથી. એટલા માટે હું કહી રહી છું કે એનસીએફ એવું મેન્શન કરવું, અને હજી વધારે કે હું ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી કરી રહી છું અથવા મારે પ્રોજેક્ટ બેઝ, એ આપણે આગળ મે બી કાલે થોડું વધારે ડીપમાં જોઈશું કે બધું પ્રોજેક્ટ બેઝ ના થઈ શકાય. આખો દિવસ છોકરાને પ્રોજેક્ટ ના અપાય, રાઈટ? તો તમે પછી એવી રીતે લખવાનું કે મને પ્રોજેક્ટ બેઝડ આપ, અથવા પછી કે મને પ્રેઝન્ટેશન બેઝડ આપ, કે પછી મને રિસર્ચ બેઝડ આપ. એ જેટલી સ્ટ્રેટેજીસ છે એમાંથી કોઈ એક તમારા દિમાગમાં જે છે એ તમારે એને કહેવાની છે કે મને આ રીતનું કશુંક સેશન કરીને. હવે સોરી બટ ગો, હા હવે તમે આગળ વધી શકો છો. હા, એટલે એમાં જે આખો ચેપ્ટર છે એને 3 લેસન 3 સેશનમાં કન્વર્ટ કરીને આપ્યો છે. પાઠ મોટો છે એટલે એને 40-40 મિનિટની 3 બેઠક કરીને આપી છે, જે સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહી છે બધાને. એમાં બાળક શું શીખશે? તો જ્ઞાન, સમજ, કૌશલ્ય અને મૂલ્ય, એ ચારે એને વહેંચીને આપ્યું. અભિમન્યુની કથા વિશે જાણશે, ચક્રવ્યૂહ વિશે જાણકારી મેળવશે, મહાભારતના યુદ્ધના સંદર્ભે વીર રસને સમજી શકશે, અઘરા શબ્દો સમજશે, પ્રશ્નના જવાબ અને વાંચનનું કૌશલ્ય વિકસાવશે, અને મૂલ્ય એટલે એમાંથી એમને કયા વેલ્યુઝ મળશે? તો વીરતા, સાહસ, દ્રઢતા અને દેશ પ્રેમની ભાવના. 40-40 મિનિટને 3 અલગ અલગ સેશનમાં એને કરીને આપ્યું છે. એમાં પણ 10 મિનિટ આ, 10-15 મિનિટ આ, એ રીતે. હું કદાચ બરાબર સમજાવી નહીં શકતી હોઉં, પણ એમ શ્યોર કે પાઠ હું જ્યારે ક્લાસરૂમમાં કરું ત્યારે મને આ બરાબર કામમાં લાગે એવી વસ્તુ એને કરીને આપી છે. વર્કશીટ સરસ બનાવીને આપી છે, જેમાં એને અલગ અલગ, એક વર્કશીટમાં શબ્દના અર્થ છે, બીજામાં ખરા ખોટા છે, ત્રીજામાં ટૂંકા પ્રશ્નો છે વિથ આન્સર કીઝ, અને ચોથું જે છે એ જોડકા એને કરીને આપ્યા છે. જે મેં કહ્યું હતું કે આર્ટ ઇન્ટિગ્રેશન, એમાં એને ચિત્ર સાથે જોડીને આપ્યું છે કે જે ચક્રવ્યૂહ છે એને મંડાલા આર્ટના ફોર્મમાં દર્શાવવું. ત્રિપરિમાણીય એટલે 3D મોડેલ એને કરવાનું કહ્યું છે બાળકોને, જેમાં 7 સર્કલ્સ એકની અંદર એક એવા બનાવવા, દરેક સર્કલને અલગ અલગ રંગથી કરવા, અને સૌથી વચ્ચે સેન્ટરમાં અભિમન્યુનું નામ લખી જુદા જુદા સર્કલમાં અભિમન્યુ કયા કયા યોદ્ધાઓ સાથે લડ્યો, જેમ કે દ્રોણાચાર્ય, કર્ણ, દુર્યોધન, દુશાસન, શલ્ય વગેરેના નામ લખી અને એ ચિત્ર આખું કમ્પ્લીટ કરવું. એવું એક સરસ પ્રોજેક્ટ મને પરપ્લેક્સિટી એ કરીને આપ્યું છે. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે ઓકે, અગર તમે પેલા જે 3 સેશન્સ એને આપ્યા છે એ ઉપર તરફ અગર જશો તો ડેફિનેટલી. એક સેકન્ડ, સોરી, હા ત્યાંથી જ ચાલુ કર્યું. ચાલો ડિટેલમાં જોઈએ. મેં થોડું ઉતાવળમાં કર્યું એટલે બીજાને ચાન્સ મળી શકે. હા, જો ઓકે, આપણે છે ને અગર આજે ચાન્સ નહીં મળે તો કાલે બી કન્ટિન્યુ કરશું, પણ વસ્તુને ઉપર છેલ્લી રીતે નહીં લઈએ, કારણ કે બધા ટીચર્સ જ છે, પ્રેક્ટિશનર્સ છે, એટલે ડિટેલમાં થશે ને તો યુ કેન રિયલી વિલ બી એબલ ટુ યુઝ ઇન યોર સ્કૂલ, અને એ આપણો પર્પઝ છે. ઓકે, આ 3 સેશન. પહેલી બેઠક પરિચય અને સંદર્ભ. પરિચય આપવો અભિમન્યુ વિશે, અને સંદર્ભ એટલે બેકગ્રાઉન્ડ, મહાભારત
વિશે વાત હા કરવી થોડી વેટ ઘણી. વન સેકન્ડ. પહેલી 5 મિનિટ યુદ્ધ વિશે ચર્ચા અને પ્રશ્નો, પછી 10 મિનિટ ચક્રવ્યૂહ શું છે તે સમજાવવું. ઓકે, હવે સેશન પ્લાન જે છે ને એ જેટલો ડેપ્થમાં હોય એટલું સારું પડશે, કારણ કે ટીચર જ્યારે ત્યાં હોય ત્યારે દરેક વખતે એને યાદ રાખવું કે આ તે તમે ચર્ચા કરશો તો શું ચર્ચા કરશો, પૂછશો તો શું પૂછશો, અને એ લોકો જવાબ લઈને આવે એના માટે એમને તમે ટાઈમ આપશો, એમાં કેટલો ટાઈમ જશે, એ ટાઈમ સાથે એ બધું 5 મિનિટમાં થશે, એટલે એ તમારે જોવું પડશે. અને હા, આ એટલે અગર એણે કરીને આપ્યું છે એવું પ્રેક્ટિકલી ક્લાસરૂમમાં ન પણ થાય, એના કરતા વધારે સમય એમાં જાય પણ ખરો. ના, એમ જ હું કહું છું, કારણ કે આ પ્રોમ્પ્ટ બહુ જેનેરિક છે. જો તમે એને પ્રોમ્પ્ટ એવો આપો ને કે મને 60 મિનિટનો લેસન પ્લાન આપ, જેમાં દે કિડ્સ ઓલરેડી નો, જેમ કે આ મહાભારત યુદ્ધ વિશે ચર્ચા, હવે અભિમન્યુ ચક્રવ્યૂહમાં ગયો એની પહેલા મહાભારતમાં બહુ બધું થયું છે, તો તમે આગળ મહાભારત ભણાયું છે છોકરાઓને? અભિમન્યુ કોણ છે ખબર છે એમને? બાકી બેકગ્રાઉન્ડ છે કે મહાભારતનું યુદ્ધ છે આ તે એ ચાલી રહ્યું છે? અગર તમે ભણાયું છે તો તમે એને કહી શકો કે મેં આ લોકોને ઓલરેડી મહાભારતના અહીંયા સુધી ભણાયું છે, હવે એમને આ વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની છે. તમે તમારો શું ગોલ છે, તમારે બેઝિકલી શું કરવું છે ને એ આખું એને આપશો ને કે મારે આજે આ ભણાવવાનું છે. એમાં મારે એવું જોઈએ છે કે છોકરાઓ જાતે થોડું રિસર્ચ કરે મહાભારત વિશે, એના ઉપરથી આવું આર્ટ મોડેલ બનાવે, અને એના ઉપરથી હું એમને આવા સવાલ જવાબ પૂછું અને વચમાં થોડું એને સમજાવું, એટલું મારો ગોલ છે. એવું તમે એને કહેશો ને તો, અને 60 મિનિટ એવું કહેશો તો એ તમને બ્રેક કરીને આપશે કે આ વસ્તુમાં આટલો ટાઈમ જશે, અહીંયા આવું કંઈક કરી શકાય. તમે મંડલા આર્ટ નહીં કહો પણ એમ કહેશો ને કે એ કોઈ પ્રોજેક્ટ આર્ટની જેમ લઈને આવે, તો પણ એ એટલે જે બન્યું છે અત્યારે, તમે આર્ટ ઇન્ટિગ્રેશન જ કીધું તો એને મંડલા સજેસ્ટ કર્યું, વિચ ઇઝ ગ્રેટ. તમે એ વસ્તુને હવે આ આવી ગયું પછી બી તમે એને ચેન્જ બી કરી શકો. આ આવી ગયું પછી તમે એને નવો પ્રોમ્પ્ટ આપી શકો કે ભાઈ મને આ પહેલો જ લેસન પ્લાન બનાવી આપ અને મને ટાઈમ વાઇઝ સેગ્રીગેશન આપ, અને છોકરાઓને આટલી ખબર હોય તો મારો કેટલો ટાઈમ ક્વેશ્ચન્સમાં જશે, મારે કઈ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ, એવું. આ ખાલી બેઝિક વસ્તુ છે, એના માટે હું આ કહી રહી છું, કારણ કે આ પૂરેપૂરું તમારું અસિસ્ટન્ટ બની શકે છે. એવું નથી કે પાર્શિયલ, એ થોડું આપે પછી બી તમારે થોડું કામ કરવાનું હોય એવી બિલકુલ જરૂર નથી. એ બિલકુલ તમને ક્લિયર કટ વર્કશીટ આપશે અને ક્લિયર કટ લેસન પ્લાન આપશે કે જેના ઉપર પછી તમારે કંઈ જ નહીં વિચારવું પડે. ઓકે, હવે આપણે નીચે જઈએ અગર વર્કશીટમાં નીચે જઈએ. ઓકે ઓકે, આન્સર કી આપી છે નીચે એને. હા, એક સેકન્ડ ઉપર જાવ તો. હા, સાચું કે ખોટું અભિમન્યુએ ચક્રવ્યૂહ ભેદવું પિતા અર્જુનની ગેરહાજરીમાં શીખ્યું હતું. કૌરવોએ યુદ્ધના નિયમોનું પાલન કર્યું. અભિમન્યુ એકલા હાથે મોટા મહારથીઓ વિરુદ્ધ લડ્યો. ગુરુ દ્રોણે ચક્રવ્યૂહ રચ્યો હતો. અભિમન્યુએ ચક્રવ્યૂહમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર નીકળ્યો. ઓકે, આમાં બે ઓપ્શન એવા છે કે જે પ્યોરલી જેનો આન્સર કોઈ બીજો હોત ને તો પણ કોઈ બહુ ફરક ના પડે. એ કયા બે વસ્તુ એવી છે કે જે તમારા ખાલી શું કહેવાય, જે એઆઈ થી બહુ ઇઝીલી છોકરાઓને ખબર પડી જશે, જેમાં કંઈ શીખવા નથી મળી રહ્યું એમને? કોઈ પણ માણસ ચેટમાં લખી શકે છે, નોટ ઓનલી દિવ્યાબેન. કયા બે એવા ઓપ્શન છે જેને બદલીને કશાક બીજા વધારે સારા ઓપ્શન મૂકી શકીએ છીએ આપણે? મહાભારત એ લખ્યું છે, એ સંજયે લખ્યું હોત, સોરી, સંજયે મહાભારત જોઈને કીધી, સંજયના બદલે એનું નામ નિર્મિત હોત તો કઈ બહુ જ ફરક પડી જાત આપણને? આમાં તમે કહેવા શું માંગો છો મેમ? મને નથી ખબર પડતી. ઓકે, હું કહેવા એમ માંગુ છું કે આપણે મહાભારત છોકરાઓને એટલે શીખવાડીએ છીએ કે એમનામાં કોઈક રીતના સંસ્કારો એડ થાય, રાઈટ? કોઈક રીતની એમને સમજણ પડે એથિક્સ અંગેની.
એમને અભિમન્યુનો વીરતા એમનામાં આવે, રાઈટ? કે મને ખબર નથી કે હું બહાર જઈ શકીશ કઈ રીતે, છતાં બી ઘૂસી જવું, આટલા બધા મોટા મહારથીઓ સામે લડવું. તો એ વસ્તુઓ ટેસ્ટ કરવી જોઈએ આપણે, કે જે મેઇન પર્પસ છે એ લઈને માણસ બહાર નીકળી રહ્યું છે કે નહીં. આમાં અભિમન્યુએ ચક્રવ્યૂહ ભેદવું પિતા અર્જુનની ગેરહાજરીમાં શીખ્યું હતું એ ઓપ્શન, અને ગુરુ દ્રોણે ચક્રવ્યૂહ રચ્યો હતો, એ બંને ઓપ્શન મને એવું લાગે છે કે એનાથી એ યાદ રહેવાથી છોકરાની મેમરી ટેસ્ટ થાય છે, બીજું કશું જ ટેસ્ટ નથી થતું. તો આપણે આખું જે મેઇન આપણો પર્પસ છે એજ્યુકેશનમાં, આપણે કશું ભણાવીએ, ચોલા સામ્રાજ્ય મેં ભણાયો છોકરાઓને, બરાબર? એક્ઝામમાં હું એમ પૂછું ચોલા સામ્રાજ્યનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો, એનાથી હું શું ટેસ્ટ કરી રહી છું? અને એ બધાના કારણે જ પછી આપણે એમ માનીએ છીએ કે છોકરાઓને હસતા હસતા ને રમતા રમતા આપણે નથી શીખવાડી શકતા. આપણે અહીંયા આગળ જ્યારે અસેસમેન્ટ્સ બનાવીએ, આપણે એટલીસ્ટ 8મા સુધી જ્યારે આપણા હાથમાં છે બધું, ત્યારે આપણે મેઇન જે મોટિવ છે એને પર્પઝને જે સોલ્વ કરતા હોય, રાઈટ, એ વસ્તુઓને હાઇલાઇટ કરીએ. અને એના માટે બાકી બધી વસ્તુ એઆઈ આપી દે, પણ એક આપણું ક્લિયર કટ સુપરવિઝન, એક આપણો ક્લિયર કટ પ્રોમ્પ્ટ કે ભાઈ મેમરી પર ફોકસ ના કરતા એમાંથી જે એસેન્સ છે એ છોકરાઓ સુધી પહોંચે એવી વસ્તુઓ પર ફોકસ કરજો. અગેન આ પ્રોમ્પ્ટમાં જ્યારે આવશે ત્યારે એ વસ્તુ આમાં દેખાશે. ઓકે, બરાબર છે. હવે નીચે અગેન સી, કેન યુ સી ચક્રવ્યૂહ કેને રચે, રાઈટ? એટલે બધા એવા જ પ્રશ્નો છે જે મેમરી બેઝડ હોય. કરેક્ટ. અને એ જેવો તમારો પ્રોમ્પ્ટ બદલાશે ને, જેવી તમારી ઇન્સ્ટ્રક્શન બદલાશે, એવું એ બધું બદલાઈ જશે. એઆઈ જે છે, ક્વેશ્ચન નંબર 3, 4 અને 5 સારા છે. ઓકે નાઇસ, બટ ધીસ ઇઝ ગ્રેટ કે હવે તમે એની ઉપર એક સુપરવિઝન મૂક્યું કે મને આમાંથી શું કામનું લાગે છે ને શું નથી લાગતું. બીજી વસ્તુ, એ વસ્તુ યાદ રાખવી જરૂરી છે કે આ બધો જે ડેટા છે ને ઓનલાઈન, અત્યારે એઆઈએ આ બનાવવા માટે શું કર્યું હશે? ઓનલાઈન ગુજરાતીમાં જેટલી ટેક્સ્ટ બુક ને વર્કશીટ્સ એને અવેલેબલ દેખાશે, ગુજરાત બોર્ડનું જે મટીરિયલ અવેલેબલ દેખાશે, એ બધું એને રેફર કર્યું છે અને આમાંથી એને જે લાગ્યું એમ પ્રમાણે વિચારીને આપ્યું છે. અને અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ સિસ્ટમમાં જે વસ્તુઓ છે એ કદાચ એટલી ગ્રેટ નથી, એમાં બધામાં ભૂલો છે, અને એ જ વસ્તુ આને રિપીટ કરી. એટલે એને આપણા દિમાગની જરૂર છે કે કઈ રીતની વસ્તુ આપણે લઈ જવી છે આપણે જ નક્કી કરવાનું છે. એ આપણને બધું નહીં આપી શકે, પણ એ આપણને છતાં બી આપણી મહેનત ઓછી કરી આપશે જો આપણે કહીશું એને એક્ઝેક્ટલી કે શું જોઈએ છે. બધાને ક્લિયર છે? પ્લીઝ ચેટમાં લખજો. ઓકે, ઓકે, નીચે જઈએ આપણે. હજી એક સેકન્ડ. એમાં એ બી સારું હતું, મેથ્સને ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું તો એક વર્તુળમાં આટલા સેક્શન્સ બનાવો ને એવું બધું. હા, હવે નીચે જાઓ. મૂલ્યાંકનના માપદંડ: ચક્રવ્યૂહ રચનાની ચોકસાઈ, રંગોનો સારો ઉપયોગ, સર્જનાત્મકતા, શુદ્ધતા અને સંયમ, કથા સાથે સંબંધ. શુદ્ધતા અને સંયમનો તમે રીતે ટેસ્ટ કરશો, અને કથા સાથેનો સંબંધ એણે કહી દીધું કે આવી રીતે ચોકઠામાં બધા દોરેલા હોય. એના સિવાય કોઈ અગર ક્રિએટિવલી એવું જ ના મૂક્યું અને કશું બીજી એસેન્સ લઈને કર્યું તો એવી થોડી ઓપનનેસ આપવી પડશે. એ આપણે અસેસમેન્ટ પર જ્યારે ફોકસ કરશું ને ત્યારે વધારે ક્લેરિટી આવશે. ઓકે, હવે હજી નીચે ક્વેશ્ચન પેપર છે. હા, ઓકે. હવે આ જે આપણે સી યુદ્ધમાં અભિમન્યુને કોણે રોક્યો હતો, એટલે જે આપણી વાત થઈ એ પ્રમાણે હવે તમે આને ચેક કરી શકો છો. બરાબર? બરાબર છે, બરાબર છે. અહીંયા નિબંધ છે એક, અભિમન્યુ એક વીર બાળક, એના વિશેનું, બસ આટલું છે. નાઇસ, નાઇસ. ઓકે, સો ફોલોઈંગ વોટ વી ડિસ્કસ, ધીસ કેન બી ટેકન અહેડ. મને બહુ ગમ્યું સૌથી પહેલા કે એમને મહાભારતની સાથે આ વસ્તુઓને ભેગી કરી. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કોન્સેપ્ટ બની જાય છે. અને આપણે એનસીએફ વાંચીએ તો ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ, આપણી જે વાર્તાઓ છે એ બધાને વાપરવી
એ એક મોટો હાઇલાઇટ પોઈન્ટ છે. પ્લસ આપણું જે જ્ઞાન અને આપણા જે સંસ્કારો છે એ બી જો સાથે આવી જતા હોય તો એ બહુ જ સારું છે. આપણું કહેવાનું અને એની પર સ્ટ્રેસ આપવાનો એટલે મતલબ છે કારણ કે જ્યાં સુધી છોકરાઓ પોતાના રૂટ્સમાં બહુ જ મજબૂત નહીં હોય ને ત્યાં સુધી એ એટલા ઉપર ગ્લોબલ લેવલ ઉપર ફેલાઈ શકે એવા વિશાળ વ્યક્તિત્વ નહીં બની શકે. એ લોકોને બહુ જ રૂટેડ રાખવા જરૂરી છે. Okay, now any other group that we are already at 5 p.m. અગર તમારી લોકોની ઈચ્છા હોય અને કોઈક એક વસ્તુ આપણે અહીંયા શરૂ કરી શકતા હોઈએ અને પછી we can take it ahead later, then I don't have a problem. થોડું સ્ટ્રેચ કરવું હોય તો ને નહીંતર કાલે 11 વાગે મળીએ. આજે થોડા ઇનસાઇટ આપ્યા છે એને વિચારીને તમારે જો થોડા લેસન પ્લાન ચેન્જ કરવા હોય પોતાના અને કાલે પ્રેઝન્ટ કરવું હોય વધારે વ્યવસ્થિત રીતે તો આપણે કરીએ. મારે કાલે સૌથી મોટી વાત એડ્રેસ કરવી છે એ છે કે આ બધું તમે લોકો ઓલરેડી એફર્ટ આપી રહ્યા છો એક ડિરેક્શનમાં. તમારો સ્કૂલમાં ટાઈમ એડમિનના બી કામોમાં જતો હશે, તમારા ઘર પર બી બહુ કામો હોતા હશે અને છતાં તમે કંઈક સારું કરવા માંગી રહ્યા છો એટલે એના માટે થેન્કફુલ છીએ તમને. અને આ બધું કરીને તમારું કામ હું વધારીશ એવું બિલકુલ નથી. હું આને કઈ રીતે તમારા સ્કૂલમાં તમે ઓન પેપર કહી શકો કે હું આ રીતે જઈશ અને આ રીતે સિલેબસ પતશે, આ હું તમારી એના જ માટેની પ્રિપેરેશન કરાવું છું. પ્લસ તમારું એફર્ટ જે છે એ ઓછું થાય એ ધ્યાનમાં રાખીને જ કરાવું છું. સાથે સાથે બાળકોનો આનંદ વધે અને એમને પણ એજન્સી લેવા મળે. ફરીથી આપણે યાદ કરીએ, આપણે 11 થી 14 હું કહેતી હતી પણ ઘણા અહીંયા આગળ પ્રાઇમરી લેવલના બી આયા છે ટીચર્સ અને પ્રિન્સિપલ્સ બી બહુ બધા છે એવું મને જાણવા મળ્યું છે. તો ફરીથી આપણે એકવાર સર્વે કરીશું કાલે કે કેટલા પ્રિન્સિપલ છે, કેટલા પ્રાઇમરી અને કેટલા મિડલ સ્કૂલના છે અને હોપફુલી બધાનું જ એડ્રેસ થતું હોય એવું આપણે ટ્રાય કરીશું. તમારો જરા ફીડબેક તમે અગર ચેટમાં લખો તમારું આજનો દિવસ કેવો રહ્યો, અને જે લોકોને હજી મોકો નથી મળ્યો પ્રેઝન્ટ કરવાનો એને કાલે મળશે અને તમારી પાસે ટાઈમ બી છે અંદર ડિસ્કસ કરીને કે એવી રીતે તમારે એને બેટર કરવું હોય તો બેટર પ્રોમ્પ્ટ આપશો એટલે બેટર સેશન બનશે. હવે મેં બહુ બોલી લીધું છે, તમે લોકો કહી શકો છો પણ ચેટમાં, કારણ કે નહીતર અહીંયા નોઇસ થઈ જશે. ફેન્ટાસ્ટિક સેશન ટુડે. થેન્ક યુ કુનાલભાઈ. કોઈને કઈ બી રીતની ઇનસાઇટ આપવી હોય કે લર્ન અ લોટ ફ્રોમ ધ સેશન, ઓલ્સો વેધર તમે કાલે આવશો કે નહીં એવું કંઈ બી લખવું હોય તો થેન્ક યુ ભૂમિકાબેન. કોઈ એક વસ્તુ જે આજના સેશનમાંથી તમે લઈ જશો કે તમને એકદમ તમારી થિંકિંગ ચેન્જ થઈ હોય કોઈ વસ્તુથી કે તમને કામમાં આવે એવું કંઈક બન્યું હોય તો તમે કહી શકો છો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ કલ્પનાભાઈ. ગ્રેટ. થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, તો પછી હવે કાલ માટે હજી છે 5 મિનિટ. કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો આપણે વાત કરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ પૂજાબેન. હેલો મેમ. યસ મેમ. હા, હું રાધાબેન દાહોદથી. અમારો રૂમ નંબર 4 હતો અને દિવ્યાબેને ચક્રવ્યૂહ તૂટ્યો પણની ખૂબ સરસ માહિતી આપી અને તમારી પાસેથી અમને ખૂબ સારી ટિપ્સ મળી એમાં સુધારો કરવા માટે. ઓલરેડી હું નેક્સ્ટ યર રિટાયર થવાની છું. ઓકે. પણ રિટાયર થવું એટલે એવું નથી કે પૂરું થઈ ગયું, રીસ્ટાર્ટ હું એવું માનું છું. એટલે હું આમાં જોઈન થઈ કે શિક્ષક આજીવન શિક્ષક રે, મારું થિંકિંગ એવું છે. અને મને ખૂબ જ સારી માહિતી મળી કે AI મેટા
ChatGPT થી આપણે ઘણું બધું સારું માર્ગદર્શન મળી રહે, ક્યાં અટવાયા હોય તો એ આપણને હેલ્પ કરે, પણ કેવી રીતે કરવું એની માહિતી આપ પાસેથી મળી, એનો ખૂબ આનંદ છે. થેન્ક યુ સો મચ મેમ, મને બી આનંદ થયો હા કે તમે આ રીતે વિચારો છો. હા, એક અને હા બોલો. દાહોદમાં હમ પહેલા બીજા ધોરણની ઘણી બધી ટ્રેનિંગો આપું છું હું. હમ વિષયને લગતી બધી ટ્રેનિંગો આપવા મારે જવાનું થાય જ છે. હમ એટલે મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો હા કે આપણે નવું શું આપી શકીએ. યસ યસ હા, યસ ખૂબ ખૂબ જ સારી તાલીમ આપી તમે. થેન્ક યુ મેમ. અને નેક્સ્ટ 3 દિવસ રાખો, ફરી રાખો સેશન. મારી એવી એક ઈચ્છા છે. 2 હા દિવસમાં ના શીખાય. ના, મારી બી એવી જ ઈચ્છા છે કે એક હા સર્કલ બનેલું રહે ને, એ એ હંમેશા અને હું તમને એટલે જ મારી રૂમ્સમાં બી મૂક્યા, અને હું એમ કહેતી હતી કે એકબીજા સાથે વાતો કરો. હા હું કંઈક કહું એ તો છે જ, પણ હા સામે ટીચર સર્કલ્સ છે ને, એ એક હા ઇન્ટરનેશનલ કોન્સેપ્ટ છે. મેમ જસ્ટ અ મિનિટ, બરોબર. તમને મ્યુટ કરું છું. હા, ટીચર સર્કલ્સમાં શું છે, તમે લોકો અંદર અંદર જેટલા કનેક્ટેડ હો ને, એટલી બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ શેર થાય, અને સાથે એક સપોર્ટ બી મળે છે એકબીજાનો. કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એકલું ટીચિંગ નથી, કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેટલા તમે તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો સાથે કનેક્ટેડ હો. હવે એક તો જે પોતાની સ્કૂલમાં તમે મળતા જ હો ઓફકોર્સ, પણ બીજું લાઇક માઇન્ડેડ માણસોને મળવું એ એક બહુ જ મોટી હેલ્પ કરે છે. હમ એટલા માટે ઇટ્સ ગ્રેટ કે આપણે કનેક્ટેડ રહીશું, અને આપણે ટ્રાય કરીશું. અને ચિલ્ડ્રન રિસર્ચ યુનિવર્સિટીને આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે આ આપણે મંથલી ઓર 3 મંથ્સમાં એકવાર કે એવી રીતે વી કેન રિપીટ ઇટ, સો દેટ આપણે ડિસ્કસ કરતા રહીએ કે આજે કર્યું તું નક્કી હા થયું, કેવું થયું, એવી રીતે. બરાબર. તમે જે બોલ્યા ને એ બધું જ મેં લખ્યું છે ચોપડામાં. ગ્રેટ. અને હું સ્કૂલ ખુલશે ને તો હું મારા ટીચરોને એક સેશનની ચર્ચા કરવાની જ છું. મારા પ્રિન્સિપાલ સાથે બપોર જ વાત થઈ મારે, તો કે બહુ જ સારું, કોઈ ના કરે આવું, તમે રિટાયર થવાના ને આટલી બધી મહેનત. મેં કીધું ના, મને જાણવાની ઈચ્છા છે એમ. ગ્રેટ ગ્રેટ મેમ, થેન્ક અને યુ. અમારો રૂમ નંબર 4 છે, એમાં દિવ્યાબેન, જયશ્રીબેન, અમે કોઈ દિવસ મળ્યા નથી, પણ અમે ખૂબ ચર્ચા કરી 3 બહેનોએ. યસ, ધેટ્સ એટલે ધ એનો પોઈન્ટ. પણ આનંદ હતો અમને યસ, કે ચલો ભાઈ. એક્ઝેક્ટલી. હા, જાણે વર્ષોથી ઓળખતા હોય ને એ રીતે અમે બધી ચર્ચા કરી, એટલે વધારે મજા. યસ યસ. હા સી, એ આ નાની નાની વસ્તુઓ છે કે જે ફન એડ કરી દે. જેવું તમે છોકરાઓને આવા ગ્રુપ્સમાં મૂકશો ને, એવું એ જ વસ્તુ હશે, પણ એ એટલી બધી ફન થઈ જશે એ લોકો માટે, કમ્પેર ટુ આપણે બોલતા હોઈએ ને એ બધા ખાલી સાંભળતા હોય. એટલે આટલી જ નાની નાની વસ્તુઓ છે જે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. હવે ઇઝ ધેર એનીબડી એલ્સ કે જેમને કોઈ શેર કરવું છે? તમે ચેટમાં લખ્યું એ તો મેં જોયું જ, પણ કશુંક સ્પેસિફિક શેર કરવું હોય તો યુ આર વેલકમ. અને એક વસ્તુ મારે શેર કરવી છે, જે છે, હું વિચારું ત્યાં સુધી અગર કોઈને કઈ શેર કરવું હોય તો. આને લગતી કોઈ ટિપ્સ હોય તમે મૂકજો ગ્રુપમાં, અમને કામ લાગશે. કોના લગતી? AI ને લગતી છે, કોઈ સ્કૂલમાં આપવા જેવી હા, વસ્તુ હોય. ઓકે, તમે મને યાદ તમે કરાવી હમણાં દીધું. કહ્યું. હા હા, હા હું કહી દઉં તમને લોકોને. એક મિનિટ, એક સેકન્ડ. ઓકે, એઆઈ એ મેં તમને બતાવ્યું, રાઈટ? આ ટિપ્સ નથી ઇન અ વે, આ એક પેલી રેડ સાયરન વાગે ને, એક ઇમરજન્સીની સાઇન છે આ. એઆઈ એ આખી દુનિયા, આ કોઈ ડરાવવાની વાત નથી કે આ બહુ સુપરફિશિયલ કે પેલી શું કહેવાય, સનસનીખેજ ખબર જેવી વાત નથી, પણ આ રિયાલિટી છે. હવે જે વસ્તુઓ આપણને બધું જ આપી દે છે એઆઈ, હવે એમ વિચારો કે કાલે એ આ છોકરાઓને શું નહીં આપી દે. આજે છોકરાઓ આપણા હાથ નીચે અત્યારે ભણી રહ્યા છે, એ લોકોના પાસે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન, એમણે કશું જ હવે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, કશું જ કરવાની જરૂર નથી. હવે ગ્રાફિક ડિઝાઇનરના જોબ્સ બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે, કારણ કે કોઈ બી માણસ કેનવા દરેકની પાસે છે. બધું એઆઈ આજે આઈ થિંક કુનાલભાઈએ જે શેર કર્યું અને પૂર્વેશભાઈએ શેર કર્યું, કેટલું સરસ ડિઝાઇન થઈને આખું
લેસન પ્લાન આવી ગયો હતો, રાઈટ? તો હવે ડિઝાઇનરની ક્યાં જરૂર રહી? તો હવે આપણે છોકરાઓને શેના માટે ટ્રેન કરીએ એ વિચારવું બહુ જ જરૂરી થઈ ગયું છે. આજે એને ગુરુદ્રોણ કોણ હતો, એઝ એન આઈ વુડ સે કોણ હતો નહીં, પણ આ વસ્તુ આને કોણે શીખવાડી હતી, કે આ વસ્તુ આ કોણે કરી હતી, આવા સાદા ઇન્ફોર્મેટિવ જે વસ્તુઓ છે એવું અગર આપણે પૂછીશું ને તો એ છોકરા સાથે આપણે એટલી હદે અન્યાય કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ પ્રેક્ટિસીસ વિચારો કે બધા છોકરાઓ ક્યાં જઈ રહ્યા છે. કાલે એવું હશે તો આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ બી જોઈશું કે કઈ સ્કૂલો કેવી રીતે ભણાવે છે, શું કરે છે. અને છોકરાઓ આજે કેટલા યંગ છોકરાઓ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ બની જાય છે, કેટલું બધું અચીવ કરી લે છે. તો જ્યારે આપણે ટેસ્ટિંગ ફોર્મેટ એવું કરીશું કે જેનાથી છોકરાઓ સાચી ડિરેક્શનમાં ના જાય તો આપણે બહુ જ પાછળ પડશું. આજે એઆઈ એ ઓપ્શન નથી, એઆઈ એ રિક્વાયરમેન્ટ તો છે જ, પણ સાથે એક સમજ પણ છે કે કાલ શું છે. ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ રહેવા માટે એઆઈ તમારે અને તમારા ક્લાસરૂમમાં છોકરાઓએ બધાએ વાપરવું બહુ જરૂરી છે, અને સાથે સમજવું બહુ જરૂરી છે કે એઆઈ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શું નથી કરી શકતી કે જે એ બાળકે પોતાનામાં વિકસાવવાનું છે. કઈ એવી બાળકની અંદરની સેલ્ફ છે જેને આપણે એક્સપ્રેશન અપાવવામાં, બહાર લાવવામાં મદદ કરી શકીએ. ઓકે, અને એનો સૌથી મોટો પાર્ટ સાયન્ટિફિક થિંકિંગ અને જાતે હસતા રમતા પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાની સમજણથી કોઈ વસ્તુઓ ડિસ્કવર કરવી, આ બધું પોતાની સમજ શક્તિ ખીલવવી. કારણ કે સાયન્સના લોઝ બદલાઈ જાય છે, સાયન્સમાં રિયાલિટીઝ બદલાઈ જાય છે, રાઈટ? આપણે ન્યૂટનના લોને સાચા સમજતા હોઈએ, મોટા થઈએ એમ ખબર પડે કે આઇન્સ્ટાઈન ઇઝ મોર કરેક્ટ દેન ન્યૂટન. એટલે સાયન્સમાં બધું પેલું છે, અત્યારે આ સાચું છે, કાલે પછી બીજું સાચું છે. પણ જે આપણે ડેવલપ કરવાનું છે એ કઈ રીતે માણસ જાતે બધું શીખે, કઈ રીતે શીખે, અનલર્ન કરે. રાધાબેને કેટલી મોટી વાત કરી, રિટાયર થવાના છે અને એ આ શીખવાયા છે. એ આખી હાઇલાઇટ છે આપણા સેશનની કે આ રીતના માણસો આજે અહીંયા ભેગા થયા છે. એટલે આપણે આ જ વસ્તુ આગળ વિદ્યાર્થીઓમાં બી વધારીએ કે જેથી કરીને એ લોકો બી એ રીતે થેન્કફુલ રહે કે આખી જીવનભર એ તમને યાદ રાખે. અને આ પણ ખ્યાલ છે આપણામાંથી દરેકે જણને આપણા જે બેસ્ટ ટીચર છે, જેણે આપણામાં કંઈક ખીલવ્યું હશે, એ આખી જિંદગી આપણને યાદ રહેશે. અત્યારે તો યાદ હશે જ, પણ એમને આપણે ક્યારે નહીં ભૂલી શકીએ. અને કેટલું બી થેન્ક કરીએ એ ઓછું જ છે. એટલે થેન્ક યુ કે તમે બધા આવ્યા, અને હવે આપણે કાલે મળીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મેડમ. આજે આપણે આ સત્ર સરસ રહ્યું ને ઘણું ઇન્ટરેક્ટિવ રહ્યું. હાલ બધાને રૂમમાં ગોઠવીને એક નવો એક્સપિરિયન્સ પણ તમે કરાવ્યો કે કઈ રીતે તમે આ રીતનો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બધા જ એક જ પ્લેટફોર્મ ઉપર છે પણ એમાં પણ ડિવાઈડ કરીને એક જ રૂમમાં તમે ડિસ્કશન કરી શકો છો બીજાને કોઈને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર. અને નવી પેડાગોજીની અંદર તમારે કેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન લેવું છે, કેટલું કઈ જગ્યાએથી લેવાનું છે, કેટલા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જવું છે, ઘણું બધું સારું શીખવ્યું છે. આઈ હોપ કે જેટલા લોકો જોડાયેલા છે એમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે. અને સ્ટીલ અહીંયા આપણું પૂરું નથી થતું, કાલે પાછા મળીએ છીએ આપણે. તો કાલે સવારે જે સેમ ટાઈમે આપણે જે રાખેલો છે 11 થી 1 અને પાછા 3 થી 5, તો આ બંને સેશન કાલે પાછા હશે. તો બધાએ કાલે પાછું સવારે વહેલા મળીએ છીએ. આ સાથે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ આજનું સત્ર નંબર 2. હજી કાલે 3 અને 4 હશે. અને એક અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં કે કાલે આપણે જ્યારે સત્ર પૂરું થશે ત્યારે તમને એક ફીડબેક ફોર્મ જે છે એ ગ્રુપમાં અથવા તો અહીંયા ચેટમાં જ તમને લિંક આપી દઈશ. તમે લોકો એ લિંક ભરી દેશો અને ખાસ કરીને એ લિંકની અંદર તમારું નામ લખશો તો એ રીતે લખજો કે જે તમારે સર્ટિફિકેટ પર જોઈએ છે.
તો એ જે નામ તમે એમાં ફિલઅપ કરશો ગૂગલ ફોર્મની અંદર, એ જ તમારું સર્ટિફિકેટમાં નામ આવશે અને સર્ટિફિકેટ બધાને ઈ કોપી મળી જશે. તો આજે અહીંયા પૂરું કરું છું. કોઈને કાંઈ ક્વેરી હોય તો કહી શકે છે, બાકી આપણા સત્રને અહીંયા પૂરું કરીએ. અને સર આ રેકોર્ડિંગ અહીંયા મારા કમ્પ્યુટર પર છે, એ હું તમને મોકલી દઈશ. છેલ્લે બધું કમ્બાઈન કરીને યુટ્યુબ પર મોકલીશું, એટલે જેને બી જોવું હોય આગળ જોઈશ. ડન છે. ઓકે.